ассалому алайкум дӯстон азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан. имрӯз даври ҳаштум дар Лигаи Олии мамлакат оғоз мешавад ва мо ва шумо дар варзишгоҳи Талко арена яке аз бозиҳои ҷолибтарини ин давро бо иштироки дастаҳои Регарта Даз ва Исхата мутаваҷҷеҳ хоҳем гардид. Дастаи Регарта Даз яке аз дастаҳои номдор, яке аз дастаҳои сеҳҷозатарин дар мамлакати мо бо меҳмонон аз шаҳри Хуҷанд, бо дастаи Исхата ки албатта нисбатан ҷавон аст ва ин дастам дар роҳи қарор дорад то ҷоизаҳоро ба даст орад. бар муқобили Регарта Даз дар ҳамин майдон таре гуфтем ба майдони набард вор мешаванд. доварони рақобати имрӯзам ба мо ва шумо нишон дода мешаванд. бинандагон азиз ки онҳоро ман ҳатман ба шумо чанде пас шинос хоҳам кард. айни замон таваҷҷӯҳи асосӣ ба бозигарони ҳарду даста аст ки инҷо ҳайати дастаи Регарта Даз ба мо нишон дода мешавад бо шакли ҷойгиршавии 4-3-3 тавре нишон медиҳад ин даста метавонад дар рақобати имрӯза бозӣ кунад ки он ба 3-4-3 ҳам табдил ёфтан метавонад дар рафти рақобат ва боз чанд нафароне ки аз зали захиравӣ ворди майдон мешаванд дар ин дидор ба ин дидор таъсиргузор хоҳанд буд. умуман дар ҳайати дастаи мазкур албатта бозигарони хуб ҷамъоварӣ шуданд ва дар ин борам боз дар рафти гузориш маълумоти бештар хоҳем дод. айни замон ҳайати дастаи Исхата ба мо нишон дода мешавад ва инҷо ҳам гуфта мешавад ки дастаи мазкур метавонад 3-4-3 дар рақобати имрӯза бозӣ кунад. яъне ҳарду даста ҳамон ҳаяте ки ба мо ва шумо пешниҳод карда шуд, онҷо ишора мешавад ки метавонанд бо як шакли тартиб бозии худро пеш баранд. дар рафти бозӣ ин чиз маълум хоҳад шуд ки футболбозони ҳар даста боз кадом мавқеъҳоро мегиранд ва дар куҷо албатта бозии худро мехоҳанд ки беҳтар бисозанд. айни замон мо мутаваҷҷеҳ ҳастем ба бозигарони ҳар даста ки суҳбатҳои охирини онҳо қабл аз оғоз шудани ин рақобат ва бояд гуфт ки айни замон албатта ин дастое ки ҳоло дар майдони рақобат ҳастанд воқеан ҳам натиҷаҳои гуногун доранд ва алалхусус албатта агар ба бозии охири ҳар даста назар беандозем мебинем ки ҳарду даста дар ҳолати хуб қарор доранд. биёд сараввал бо ҳайати асосии ҳарду даста ман шуморо шинос кунам ва баъдан боз дар ин рақобат дар мавриди ҷузъиётҳои дигари он суҳбат хоҳем кард. ҳайати дастаи Регарта Даз ба таври зайл аз дарвозабон Шаҳобиддин Маҳмудзода, ин бозигар таҳти рақами 1 ҳунарнамоӣ хоҳад кард. ҳамин бозигар айни замон дар рақами мо шумо қарор дорад. баъдан бозигароне ки дар хати дифоъ ҳастанд: Бахтиёр Қаландаров, рақами 4, рақами 8 Абдулло Шарипов, рақами 66 Асилбек Темиров ва таҳти рақами 2 Абдусамад Меликмуродов ҳунарнамоӣ мекунад. Нозим Бобоҷонов таҳти рақами 88 дар майдон аст. дахтараш Абдураҳмон Нозимов таҳти рақами 88 аст. Нозим Бобоҷонов рақами 13 дар майдон ҳунарнамоӣ мекунад. Давид Атсам рақами 6, рақами 27 Далер Имомназаров, баъдан рақами 11 Фаридун Давлатов ва рақами 70 Шерзод Маҳаммадиев ва албатта сармураббии дастаи мазкур Алишер Тухтаев аст. дӯстон азиз, мутаваҷҷеҳ мегардем ба ҳайати дастаи Исхата ки ба таври зайл ин тим бозӣ хоҳад кард. дарвозабон рақами 31 Иззатулло Турсунов, рақами 23 Дилшод Каримов, рақами 2 Соҳибҷон Ҳакимов, рақами 44 Сергей Прохоров, Фирдавс Чақалов рақами 21, рақами 17 Иброҳим Эшонхонов, рақами 10 Беҳзод Саидов, рақами 99 Боир Сангибоев, рақами 77 Ҷаҳонгир Акбарзода, рақами 14 Самандар Қодиров ва рақами 7 Санҷар Рихсибоев. сармураббии даста Фарух Маруфеев, мутахассиси ҷавон ки бо дастаи Исхата кору фаъолият мекунад ва мехоҳад дар ин тим албатта ба натиҷаҳои хубе бирасад. он таҷрибае ки дар дастаи Хуҷанд гирифта онро дар дастаи дигари ин шаҳр, яъне дар дастаи Исхата истифода менамояд. хуб, дастаҳои мазкур яъне Регарта Даз ва Исхата албатта ду дастае ҳастанд ки агар ба бозии охир назар беандозем воқеан ҳам мебинем ки дар сатҳи хуб қарор доранд. барои мисол Регарта Даз ва ҳамчунин дастаи Исхата ду бозии охирро дар Лигаи Олии мамлакат ҳарду бозиро бо ғалаба ҷамъбаст карданд.
این البته از آن دلالت می‌دهد که دسته‌های مذکور می‌توانند در رقابت امروزه تنها و تنها برای غلبه کوشش بنمایند و برای به غلبه رسیدن دسته‌های مذکور همه شرایط را دارند. فوتبالبازان خوب در هر دسته هستند، حمله‌گران خوب هستند، از نگاه خط هجوم هم دسته‌ها می‌توانند در حالت خوب قرار داشته باشند. داوران را با شما شناس می‌کنیم بینندگان عزیز. در رقابت مذکور گلمراد سعدالله داور اساسی است، فرهاد کورالو و غیرت روزیبویف از دو کنار به کمک می‌رسانند. داور احتیاطی در این بازی رستم نورماتوف است. همچنین در اینجا ور کار می‌کند نصرالله کبیروف، در اوجه ور است خسروی صدیقزاد همراه به او در آنجاست. خوب در چمرات تاجیکستان میتوان نه حجره ور بلکه اتومبیل ور گفت و البته همچنین به آنها کمک می‌رساند امیرجان خورکشف. ناظر داوران رفشن ایشمتوف است و کمیسر این بازی سهراب قلندرف. این همه آن نفران رسمی که در ورزشگاه تالکو آرینا کار و فعالیت میکنند. من گلروز خدا نظرزاده هستم که این بازی را با شما شرح خواهم داد. بعد از تماشای این رقابت تا قدر توان و امکان به شما کمک میکنم. شاگردان فرخ مرافیف در دو رقابت اخیر بینندگان عزیز توانستند پیروزی خود را به دست آورند، از جمله بسیار پیروزی مهم و خوبی دسته مذکور بر استرافشان بود در میدان خانگی استرافشان که آن دیدار با حساب 1-0 به نفع اسخات جنبال شد و بعد از آن دسته مذکور یک رقابت جالب و دیدنی داشت پر از گل ها که مخلصان شاهدی 7 گل گردیدند. این رقابت بر ضد دسته سردار ترسوزاده بود، یعنی با یک دسته دیگر شهر ترسوزاده در دور مذکور بازی کرده اسخات و توانست پیروزی خود را به دست آورد. بر صورت البته از شهر ترسوزاده ما میتوانیم گوییم که ریگارد هداز دسته یکم است و سردار همچون دسته دوم از این شهر حساب می شود، چون که آن نام آن مقام آن صورت منظرتی که ریگارد هداز البته در فوتبال تاجیک دارد سردار اون را عین زمان ندارد و میتواند البته در آینده کی میدونه شاید آن را صاحب شود و دسته ریگارد هداز باشد در دو بازی اخیر توانست بسیار پیروزی مهم و زیبا داشته باشد. یک غلبه بر دسته وخش که واقعا پیروزی ارزنده بود، پیروزی جالب، چون که دسته وخش یکی از اون تیمایی است که به مثل سال گذشته باز برای قهرمانی میتواند مبارزه برد، بازیگران خوب را جمع کرده است و در دور گذشته باشد ریگارد هداز با حساب کلون 4-1 دسته برقچی حصار را توانست شکست بدهد و عموما ریگارد هداز تا همین دم در لیگ عالی مملکت تنها یک بار مغلوب شد و این شکست رو شما خوب البته میدونید که از دسته استقلال بود. با حساب 1-0 استقلال ریگارد هداز را شکست داده بود. نازم باباجانов با تو برسالی و بعد داخل جریمه فرصت خوب ضربه اجرا می شود و این وضعیت خیلی خوفناک بود. دلیری ممنظرف اونجا ضربه زد. حالا دوستان عزیز باید ما متوجه شویم به جدول مسابقه. دسته ریگارد هداز بعد از برگزار کردن 7 رقابت در حساب خود 14 امتیاز دارد، یعنی در 7 بازی این تیم 4 غلبه را به دست آورد، همچنین 2 بازی را مساوی انجام داد و تنها در یک رقابت شکست خورد که این رقابت و این شکست را الکی ما به خاطر آوردیم. دسته اسخات بعد از 7 بازی در حساب خود 3 غلبه دارد و 4 بار این تیم به باخت روبرو گردیده است و از جمله گفتیم 2 بازی اخیر را این تیم با پیروزی خود جنبش کرد. خود یک غلبه دیگر در خاطر ما و شما است، غلبه بر دسته برقچی با حساب 2-1 بود که اسخات اونجا پیروزی را به دست آورد. یعنی همین 3 غلبه دارد و 4 بازی دیگر با مغلوبیت دسته مذکور جنبش شده است. یگان مساوی ندارد. دسته اسخات یا رقیب را شکست می‌دهد یا از رقیب مغلوب می‌شود. چقل فیردوس کوشش کرد توسط کنار مبارزه خوبی بازیگر مذکور. این حالت با ضربه کنجی جنبش می شود. دلیری ممنظرف نه دلیری ممنظرف البته عبدالرحمن اوزیموف به کنج میدان رفته بود برای اجرا کردن ضربه کنجی.
مبارزه در مرکز میدان برای گرفتن توپ. مشاهده میکنیم که خط دفاعی خیلی بلند رو مانده است. این زمان رگارتاده است. بازیکنان این تیم در نیمه میدان رقیب پرسینگ میکنند و از نیمه میدان رقیب تا هنوز آنها نرفتند. از جمله میبینیم که هم شیرزاد محمدی و هم فریدون دولتوف این دو نفر در پرسینگ از همه فعال هستند. بعد از اون میتوانند آهسته آهسته در قسم دوم پرسینگ عبدالرحمن عظیمов و نظیم باباجانov فعال باشند و تنها در قبط سیوم این پرسینگ فوتبالبازان خط دفاع هستند. در قبط سیوم البته از پایان و اگر از بالا به پایان نظر بندازیم در اینجا حالت مذکور به نتیجه به انجام میرسد. با چنین نتیجه ها دسته اسخط حالا در زمینه هفتم است بینندگان عزیز، یعنی بعد از 7 بازی 9 خال در حساب خود دارد و موقع خود را دسته اسخط تنها پس از 2 غلبه در 2 دوره گذشته بهتر کرد. رگارتاده باشد حالا در قطار لیدران قرار دارد. بعد از 7 بازی 14 خال دارد دسته مذکور و حالا 3 دسته هستند که از دیگران فرق امتیازهای خود را بهتر کردند و میتوانند همین 3 دسته آهسته آهسته بهتر و بهتر شوند. اینها کلوب مرکزی ورزش ارتش که حالا در زمینه اول است استقلال که در زمینه دوم قرار دارد و همچنین دسته رگارتاده است که در زمینه سوم است. یکی 16 خال، دیگری 15 و سومی 14 خال دارند. یعنی اگر امروز رگارتاده است پیروزی را به دست آورد و چون این یکی از بازی‌های یکمی دور مذکور است همه امکانیت او رو دارد دسته رگارتاده است تا به مدت معین وقت به زینه اول برآید. کی میداند شاید رگارتاده است پیروزی را به دست آورد استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش در بازی خود ناکام می‌گردند. هرچند به این هم باور کردن خیلی دشوار است چون هم کیمیویا و هم استقلال در حالت خیلی خوب این زمان قرار دارند. از جمله کیمیویا حالا بازی بسیار جالب را به معرض تماشا گذاشته ایستاده است. همین است که دسته مذکور در زینه اولی جدول قرار دارد. توسط کنار حمله نوبتی جهانگیر اکبرزاده کوشش کرد، قاعده بازی ویران شد. اینجا تا می‌بینیم سمندر قادیروف هم از پا افتید از این موقع میتوان البته کوشش ضربه زنی کرد. و ماز بر مقابل سمندر قادیروف قاعده بازی ویران شد. حساب قاعده ویران کنی دوستان عزیز اینجا 2-0 بازیکن رگارتاده از 2 مرتبه به قاعده ویران کنی رو دادند. نظیم باباجانov و فریدون دولتوف در دیوارچه دفاعی سنی قرار دارند. وضعیت خوب استانداردی به نفع بازیگران دسته اسخط. آذربایجان میگردد و توپ ماز به بازیگران میرسد که در دیوار دفاعی قرار داشتند. فریدون دولتوف و نظیم باباجانov سال با خطی هجوم در تنهایی شیرزاد محمدی کوشش کرد در حمله و فوتبالبازان خط دفاعی دسته اسخط این وضعیت را برطرف کردند. خوب رگارتاده است البته چند مشکلی کادری دارد اگر گویم هم خطا نخواهیم کرد، چون که اگر ما نظر بیندازیم با اون فوتبالبازانی که میتوانند در دسته مذکور همچون بازیگران اساسی شمرده شوند در اینجا البته پیش از همه لیگنر در نظر داشته میشوند که حالا در هیئت دسته رگارتاده است. البته 2 لیگنر در میدان هستند، سیلبک تمیروف و همچنین دوید سم. اما باز چند نفر دیگری هستند که با سبب اصاب در این رقابت شرکت کردن نمیتوانند، از جمله ابوموینگولو این بازیگر و جوزف فیومبا فوتبالبازانی هستند که میتوانستند به دسته رگارتاده است کمک برسانند. ولی طور گفتیم با سبب اصاب در رقابت امروزه اشتراک کردن نمیتوانند. اینجا قاعده بازی ویران شد. و گل مورد سعدالله که در نزدیکی قرار داشت. اینجا البته
قایدوان کنی رو بقیه گرفت و صداشگاش رو بلند بود. پرتاب به کنار برزد در هجوم. شیرزاد محمدیف کوشش میکنند برای گرفتن توپ. فردوس چخالف از اوت توپ رو به مسافه میانه گویم پرتافت. توپ تا مرکز میدان آمد و در اینجا باز توپ از میدان بیرون میرود. باز یک اوت دیگر. فردوس چخالف پس به عقب. پس به نزدیکی جریمه‌گاه دسته رگرتاده است. اینجا میتواند حمله ادامه یا بعد ارسال با داخل جریمه‌گاه. فرصت خیلی خوب ضربه زنی. ضربه و گل. خیلی هم خوب این امکانیت را استفاده کردند بازیگران دسته اسخط. بویر سنگیبویف توپ را به دروازه وارد میگرداند. در خط دفاعی دسته رگرتاده است مشکلی به وجود آمد، چون که شما اگر مشاهده کرده باشید و البته ما در لحظه تکرار این چیز را خواهیم دید، چند بازیگر به نزد یک نفر رفتند اونجا موقع خالی ماند در داخل جریمه‌گاه و هنگامی که توپ به سنجر اخسیبایف پاس داده شد او در تنهایی قرار داشت، حتی خود میتوانست ضربه را اجرا بنماید. بار دیگر باید متوجه شویم. ببینید در این حالت مشاهده کنید دو نفر آمدند به نزد سمندر قادیروف. اونجا البته خیلی خوب حرکت کرد و به جریمه‌گاه وارد شد سنجر اخسیبایف. بعدا پاس یا به کنار به بویر سنگیبایف توانست با پای چپ ضربه زند که دروازه‌بان شهاب‌الدین محمودزاده زوده اون برآمده نتواند. ارسال نوبتی بعد داخل جریمه‌گاه فاولتر میشود بعد از این اسخط و میتواند بازم به حمله نوبتی بگذرد. جهانگیر اکبرزاده مبارزه او پس به کنار. هجوم نوبتی بازیگران دسته رگرتاده است. توسط کنار این هجوم جریان دارد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و باز یک ضربه دیگری کنجی خواهد بود. با داخل جریمه‌گاه تو با کنار رسانده می شود. بازیگر رگرد در رفسه قرار داشت، از این لحاظ کوشش نکرد برای به توپ رسیدن. پس به عقب یک ارسال دیگر تا به خط هجوم رسانیده می شود. پرتاب به داخل جریمه‌گاه فرصتی خوب پیدا می شود برای رگرتاده است، اما شاید اونجا افساید بود. بله حالت نوبازی.
بیاید با لحظه تکرار ما متوجه شویم. نه اکنون در اینجا آفساید نبود، آن در اینجا آفساید بود. بله هنگامی که فریدون دولتوف توپ رو گرفت. اما در لحظه اول هنگامی که از کنار توپ قبول کرده شد اونجا دقیقاً آفساید نبود. فاولتر شدند و در اداره توپ هم شاید کوشش بهتر داشته باشند. این زمان بازیگران دسته رگارتاد است. این زمان مبارزه خوب برد عبدالصمد ملک مرادوف و چون این کوشش های خوبی بازیگر مذکور باعث باران گردیدند که او با هیئت منتخبی تو 20 ساله کشورمان دعوت خود را پیدا کرد. عبدالصمد ملک مرادوف بازیگر دسته رگارتاد است. پرتاب به کنار مهاجم نوبتی دلیر منظر ارسال به داخل جریمه گو و این وضعیت برطرف می شود بعد از آن که دلیر منظرف با قسمتی نیمه حمایه گذرانیده شد، یعنی با خط میانه میدان گذرانیده شد. بازی این فوتبالباز با سطح نو برآمد، یعنی فایده‌ناکی او بیشتر شد. از خط نیمه حمایه او به نفع دسته رگارتاد است. کارهای فایده‌ناکش زیادتر هستند. گل هم میزند، پرتاب گل بخشو هم انجام میدهد و حالا یک ارسال دیگر دلیر منظرف به خط هجوم. این وقت کمی بلندتر و سرعت زیاد این توپ باعث بر شد که فریدون دولتوف نتواند به توپ رسد. نازم باباجانوف توپ را برمیگرداند به نفع فوتبالبازان شهر ترسوزاده. پرتاب با فریدون دولتوف ارسال لوی با داخل جریمه گاه و دروازه‌بان اینجا اولین شده توپ را میگیرد. عزت الله تورسونوف عموما مشکل است با اون باور کردن که رگارتاد است نمیتواند در بازی امروز گل بزند، چون اگر ما با 5 بازی اخیر نظر بندازیم دسته رگارتاد است تنها در یک بازی گل نزده بود. این رقابت بر ضد دسته خوجند که روز 18 اپریل برگزار شد می باشد. در بازی دیگر یعنی از 5 بازی در 4 بازی دیگر هم غلبه به دست آورد و در همه آنها رگارتاد است گل زد، یعنی هم به دروازه دسته پرواز یک گل، به دروازه حاصلات فرخور هم یک گل، به دروازه دسته وخش 3 گل و در دور گذشته به دروازه برقچی 4 گل. هجوم نوبتی یعنی قدرت و توان زیادی دارد در خط هجوم دسته رگارتاد. ضربه اجرا می شود، امکانیت نوبتی باز یک حالت دیگر و دروازه‌بان سیو خیلی خوب را اجرا میکند. آفساید هم بود ولی در لحظه ضربه اول اونجا یگان حالت نوبتی نبود. اگر همون ضربه یکم با گل انجام میافت هیچ کس البته این گل را این کار کردن نمیتوانست. میتوانیم ما بار متوجه بگردیم چگونه حرکت توسط کنار خیلی خوب بود. بعدم ضربه است همین موقع فریدون دولتوف در آفساید بود هنگامی که او ضربه زد، یعنی اگر ضربه زده یا با گل انجام میافت اون را حساب نمیکردند، ولی در لحظه اول اگر تو به دروازه وارد میشد اونجا گل البته که از روی تمام قانون و قاعده های فوتبالی می بود. مخلصان دسته رگارتاد است البته که به ورزشگاه می آیند. در تلکو آرینا همیشه مخلصان جمع می شوند، بازی را تماشا می کنند. هرچند در این نوار ما اون قسمت ورزشگاهی را می بینیم که خالی است، بله جای خالی هم همیشه هستند، اما می توان گفت که یک طرف میدان در تلکو آرینا همیشه از مخلصان پر است و هم آواز اونها را شما میتوانید شنوید، هم موسیقی اونها هم میتواند به گوش شما برسد که حالا همین چیز هست. اسخطه حمله نوبتی خود را آغاز میکند. پرتاب به کنار دلشاد کریموف پاسیو با خط هجوم و اینجا وقتی قلندرف توپ را زده از جریمه گاه بیرون میکند. داود به نفع دسته اسخطه خواهد.
دلشاد کریموف توپ را به داخل جریمه گام میرساند. حمله نوبتی و میتواند موقع برای ضربه زنی هم پیدا شود. فردوس چقلف از همین موقع ضربه میزند و از اینجا با چنین اصول بار اخیر زلاتان ابراهیموویچ گل زده بود در بازی رفیقانه شویتسیا و انگلیس. ضربه با خط هجوم. تو با کنار راست پرتافته می شود. در نوبت خود بایر سنگیبایف هم به خطا بازی کرده. توپ را به کنار راست رساند. می توانند توپ را هم تو در نیمه میدان خودی داره کنند بازیگران دسته اسخاتا و هنگامی که ریگارد است با پرسینگ میگذارد در این صورت می تواند کوری و فوتبالبازان اسخاتا مشکل تر شود. اگر پرسینگ نباشد در این صورت بازیگران اسخاتا به معلول می توانند توپ را در نیمه میدان خود اداره کنند. پرتاب طویل با خط هجوم امکانیت است برای گرفتن توپ. شهرزاد محمدیف ارسالیو و در طرف دیگر دلیر ممنظرف امکانیت دارد تا توپ را بگیرد. بله پاسیو با عقیب ارسال با داخل جریمه گاه کمی بلندتر و این توپ به ضربه مبدل گردید. توپ بعد از این ضربه از پهلو دروازه بیرون از میدان شد. هجوم نوبتی اسخاتا. جهانگیر رکبرزاد هم میخواست توپ را درست‌تر برساند ولی این وضعیت اکنون به براجم بحث شد. شهرزاد محمدیف دوید اتسام عبدالله شریفوف چرا خوب حرکت میکند ولی در مرکز میدان توپ را از خود دورتر ماند و اداره توپ را هم از دست داد. دوید اتسام پرتابی با خط هجوم. نوزین باباجانوف توپ را به کنار چپ میرساند. در اونجا دلیر ممنظرف توپ را میگیرد و حمله را ادامه میدهد. پاسیو با عقیب مجبور شد تا توسط فوتبالبازان خط نیم حمایه بازی کند چون موقع را برای توپ را به جریمه گاه پرتافتن گرفته بودند فوتبالبازان اسخاتا.
خرد بزرگ دوستان ارجمند با تماشای رقابت رگارتداز وایس ختم می‌آید. مخلصان دسته رگارتداز البته اونها هم در تلاششون هستند که فعالترین مخلصان باشند. البته اگر باز شماره اونها بسیارتر باشد، اگر باز مردم شرفمند شهر ترسوزاده و گرد و اطرافیان، یعنی نه تنها در شهر، از گرد و اطراف هم جمع شده همه به ورزشگاه روند. زیب فوتبال زیبایی که حالا دسته رگارتداز نشان میدهد میتواند دوچند و حتی 10 چند باشد. غلبه‌های پیاپی که دسته مذکور دارد میتوانند مخلصان را بازم شاد و مسرور گرداند، چون ما اگر به غلبه نظر اندازیم، برای مثال بر حاصلات دسته رگارتداز در همین جا در تالکو آرینا پیروزی به دست آورد. بر وخش با حساب 3-2 بازی خیلی زیبا و جالب و دیدنی، غلبه با اصول خیلی زیبا به دست آمد. این غلبه هم در همین جا بود و البته اگر مخلصان رگارتداز همه این چیز را از ورزشگاه ببینند، این هم زیب فوتبال و شکوه شهامتی آن را دوچند میگرداند. هم فوتبالبازان شاد و مسرور میگردند و شادی و نشاطی آنها از غلبه باز بسیارتر میشود، چون 100 بار گفتیم و 100 بار دیگر هم میگوییم که فوتبال برای مخلصان است و آن با مخلصان زیبا میباشد. یعنی اونهایی که امکانیتی رفتن به ورزشگاه را دارند باید این فرصت و این امکانیت را استفاده ببرند. بازی‌ها بعد از روز کاری هستند، از جمله برای مثال همین بازی را اگر گیریم در وقت خیلی قلای، هم برای نمایش و هم برای رفتن و هم برای تماشا کردن. پس باقی توسط کنار چپ حمله نوبتی دسته رگارتداز را میتوانیم متوجه بگردیم. حرکت اینجا به مرکز، سیلبک تیمیروف توپ را به دروازه‌بان محمودزاده شهاب‌الدین برمیگرداند. دو دروازه‌بان خوب هستند در دسته رگارتداز، هم شهاب‌الدین محمودزاده و هم تکم سیورین لگراند لیگنر این دسته. یعنی هر دو میتوانند در یک سطح و برابر باشند. اگر برای مثال در دور نوبتی که رگارتداز بازی دارد، اگر خطا نکنم بو دسته کلوب مرکزی ورشرتیش بازی بسیار مهم. اگر در اون تکم سیورین به میدان آید، شما باید این چیز در حیرت نگذارد، چون که هر دو در یک سطح، هر دو میتوانند رقم یک در خط دروازه دسته رگارتداز باشند. پرتاب به داخل جریمه گاه، پرتاب به کنار، کمتر از 15 دقیقه دیگری وقت اساسی باقی مانده است. در نیمه اول البته باز میتواند گلمراد سعدالله
یعنی داور این رقابت چند دقیقه دیگر زم کند. برابر با این رقابت دوستان ارجمند بازی دیگر هم جریان دارد، رقابت حاصلات و خوجند. بازی چمپیونات تاجیکستان به 3 روز تقسیم می شوند، در یک روز 2 رقابت دایر می گردند و آغاز از ساعت رس و 18 و طوری گفتیم این قلعه است. قبلا هنگامی که روزانه بازی می گذاشتند ساعت 2 بود، ساعت 3. این البته برای تماشابینان که می خواستند و ورزشگاه بروند اونقدر قلعه نبود، ولی حالا باشد هم از نگاه اقلیم که میتواند در بگوی روزی کمی سوخین تر باشد، هم از نگاه تماشا کردن که در شمگان چون این زمان البته قریب در همه ورزشگاه نورافکن ها نصب شدند، برای تماشا باز میتواند خیلی قلعه، خیلی زیبا و نمایش خیلی جالب باشد. در امام نظرف پاسی باقی ارسال به خط هجوم. اینجا یک برخورد بسیار شدید با اسیلبک تیمیروف بود. او در زمین این زمان خوب است. شاید بهتر اگر توپ را از میدان بیرون کنند بازیکنان دیگر افتاده است. بر صورت حمله ادامه دارد. نوزیم باباجان و فیرسالیو به داخل جریمه توپ از میدان بیرون میرود و اکنون مشاهده کردن لازم است که اسیلبک تیمیروف و حالتی او چگونه است، چون که در دینامیکای حالت چنان به نظر می رسید که برخورد خیلی شدید و به سر بود، چون رسیدن به سر این میتواند آسیب بسیار جدی بیارد. از این لحاظ من گفتم که بهتر می شود اگر توپ را از میدان بیرون گردانند، ولی چنان می نماید که اسیلبک تیمیروف حالتش خوب است، چون داور بازی رو اجازه میدهد که بازی ادامه یابد. عبدالرحمن نازیموف او در کنج میدان قرار دارد. باز یک وضعیت دیگری استانداردی به نفع دسته رگارتا است. علیشیر توختایف دوستان ارجمند مربی دسته رگارتا از اونجا و همچنین فروجان خوبکوف، فاروق شریف و دیرکتوری دسته آقای بلی دولتوف همه در موقع خود قرار دارند و بازی را از نزدیک تماشا دارند. حمله نوبتی جهانگیر اکبرزاده توپ را برگرداند بهزاد سیدوف به کنار چپ، ولی در اینجا یگانه از فوتبالبازان از خط قرار نداشتند. فریدون دولتوف پرتابیو با دلیر امام نظرف، دلیر امکانیت دروازه‌بان پسی سر می شود و به کجا خیلی بلند همه انتظار آن را داشتند که حالا توپ زمینی پرتافته می شود. می توان دلیر امام نظرف را درک کرد در این حالت، چون از پیش او بازیگران دیگری دسته از خط بودند و می‌خواست توپ را بردارد و با این اصول پیدا کنند دستای خود را. آفساید نبود. دلیر امام نظرف دروازه‌بان را فریب داد و بعدا در این حالت مشاهده کنید اینجا البته از بین 2 نفر شاید اگر زمینی توپ پرتافته میشد امکانات بهتر برای ضربه زنی پیدا می‌گردید. مبارزه در مرکز میدان و توپ در نظارت بازیگران از خط است. اکبرزاده یک ضربه زد به خط هجوم با سر
همونجا هیچ کس توپ را گرفتن نتوانست. بازی را تحت اداره خود قرار داده است. رگارتاداز هجوم ها میکند، توپ را اداره میکند. موقع ها همه در اختیار فوتبالبازان رگارتاداز میباشند، حدود و تریتوریا، ولی بازیگران اسخط هم به خط دفاع نشسته اونجا با صبرانه بازی کرده ایستادند. امکانیت های کم به فوتبالبازان رگارتاداز میدهند، اما ببینید که دقیقه به دقیقه، دم به دم، نفس به نفس چنان مینماید که امکانات های رگارتاداز بهتر شدن میگیرند. یعنی امکاناتی که 2 دقیقه پیش بود و امکاناتی که 2 دقیقه پس به وجود می آید، حتما اون فرصتی که 2 دقیقه پس به وجود می آید اون خوفناکتر خواهد. این شاید از خستگی باشد یا یگان عامل دیگر، اما همین حالت به نظر می رسد که دقیقه به دقیقه هجوم های رگارتاداز خوفناکتر به نظر می رسد. فردین دولتوف اینجا بختیار قلندرов توپ را به دروازه برمی‌دهد. پس نوبتی با خط هجوم شهرزاد محمدیف، معلوم است او چی کار کردن میخواست. او میخواست توپ را از بالای دروازه‌بان پرت آید، چون مشاهده کرد که عزت الله ترسونوف کمی پیشتر برآمده است. فاولتر می شود مخلصان رگارتاداز و مخلصانی که در تالکارن قرار دارند. باز البته چندین مخلصان دیگری هستند که بیرون حتی از کشور قرار دارند و نشسته این بازی را تماشا کرده ایستادند. اوزی دسته اسخط است، همین چرا اشاره میکند داور. دلشاد کریموف آماده است از او تا توپ را به داخل جریمه‌گاه پرتاید. پرتابیو امکانات ضربه زنی به وجود میآید. این ضربه را ابراهیم میشامخانوف میزند، ولی ضربه خیلی نادقیق رفت. بختیار قلندرов، شهرزاد محمدیف توپ را در همین موقع میگیرد، پس به توسط کنار نگذشت. بختیار قلندرов، ارسال طویلی به خط هجوم، توپ به خط حمله میرسد، ولی اینجا فریدون دولتوف با سبب سرعت بلند داشتن توپ اون را گرفتن نتوانست. پرتاب نوبتی به خط هجوم فریدون دولتوف مبارزه برد، ولی دفاعگر از او دیده پیشتر به توپ رسید. در این فرصت باشد سمندر قدیروف
در مرکز میدان قاعده بازی را ویران کرد. پرتاب به کنار. عبدالرحمن نوزیموف. نوید اتسام. پرتابی و بعد داخل جریمه و اینجا دروازه‌بان عزت‌الله ترسونوف از موقع خود بیرون میبرد و در خروج به خطا بازی میکند. پس به خط حمله در اینجا تنها فوتبالبازان رگارتاداس هستند. تا امیدن در خط دفاع البته رگارتاداس تنها یک بار به خطا رو داد و همون یک بار خطای نتیجه آور به رقیب شد، چون که اشتباه نتیجه آور برای دسته رگارتاداس معنای مثبت را دارد، اما برای رقیب باشد دخترش معنای منفی را دارد. برای رگارتاداس برای رقیب باشد معنای مثبت. پرتاب بعد داخل جریمه هجوم نوبتی ارسال رسانی نمیشود تا به جریمه‌گاه تا به موقع ضربه زنی. این وضعیت برطرف کرده شد و حالا عکس الحمله دسته اسخط را ما توسط کنار چپ متوجه هستیم که چگونه سنجر اخسیبوی هنرنمایی میکند. تا هنوز هم حمله خوفناک است. در قادیروف ضربه و این یک ضربه راستی دسته اسخط به طرف دروازه بود که آن را شهاب‌الدین محمودزاده برطرف کردن توانست. نوزیم باباجانوف ارسال طویل به خط هجوم. اینجا توپ را با دست گرفت فریدون دولتوف و با دستش بازی کرد. برای همینم داور صداشکش را بلند کرد. قاعده بازی ویران گردید از جانب این فوتبالباز. پس به خط حمله پس با خط هجوم در بین دو نفر توپ را قبول کرد بازیگر رگارتاداس، اما اشاره می شود که آفساید. توجه به داور کناری و حالت نابازی بوده است. بیاید و لحظه تکرار متوجه شویم. بله، شیرزاد محمدیف در حالت نابازی قرار داشت. نه هنگام قبول توپ بلکه هنگام پاس دادن، در لحظه پاس آغاز اون این فوتبالباز در حالت نابازی قرار گرفت. یعنی اینجا 100% داوران حق هستند. ضربه به خط هجوم. چلو 5 دقیقه اساسی قسم اول به انجام رسیدن دوستان عزیز و داور 2 دقیقه را ضم میکند. دلشاد کریموف او با توپ اوت به نفع دسته اسخط. توپ به داخل جریمه‌گاه پرتافته می شود. فرصت ضربه زنی اینجا باید داده نمیشد به فوتبالبازان اسخط و بازیگران رگارتاداس همین چیز را پای برده چنین امکانیت را ندادند. عبدالله شریفوف باز یک پرتاب دیگر به خط هجوم. مرزا شیرزاد محمدیف توپ را نوزیم باباجانوف میگیرد. یک نفر را نوزیم فیره میدهد به حمله میگذارد و اینجا توپ به نوزیم باباجانوف رسیده از میدان بیرون شده است. یعنی اوت به نفع دسته اسخط می باشد. دلشاد کریموف هنگام اوت همیشه او توپ را میپرتاید. به نظارت دسته رگارتاداس لکه توپ گذاشته است. اوت به نفع فوتبالبازان شهر ترسوزاده. نوزیم باباجانوف با توپ
شاید برای بهتر باشه اگر تو رو به اون کس دیگر بده. اما تو بالکای پرتوف تاشو شیرزاد محمدی با توپ ضربه از پا میافتاد این فوتبال پست. دوباره شروع میکند که خود بازی وارو نشد. دویدت سام پاس به کنار چپ. دلیریم نظر فرسالی او به داخل جریمه گفت امکانات خوب برای ناظم باباجانوف بود ولی او سر خود را دیرتر برد. از این لحاظ دفاعگر اسخط از سر وقت این وضعیت را برطرف کردن توانست. اینجا خود بازی در مرکز میدان ویران شد. دویدت سام با ویران کردن خود بازی را داد. وقت هم تمام شد. در قسم اول دیدار دوستان ارجمند در رقابت دستای رگر تدست و اسخط ما تنها یک گل دیدیم. اینجا بار دیگر به فرصت شیرزاد محمدی ما متوجه میشویم که اونجا خود واران کنی نبود. خوب تنها یک گل دیدیم دوستان ارجمند. حساب رقابت 1-0 به نفع بازیگران دسته اسخط به نفع مهمانان می باشد. یگانه گل را بایر سنگیبویف به ثمر رساند و او در دقیقه 13 سبراکو شد. با همین حساب نیمه اول جمع بست می شود. در قسم دوم شما را در ورزشگاه تالکو آرینا انتظار با ما باشید.
عبدالله دلیم مکنه نمیتونم بگم. دوستان عزیز و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم ما با ورزشگاه تالکو آرنا با قسم دوم رقابت دسته‌های رگارت داز و اسخاتا. این بازی یکم در دور هشتمی لیگ اولی مملکت می باشد. البته از نگاه آغاز شدن لیگ اولی در دور هشتم توان اون رو رقابت یکم نام برد، چون که از همه پیش آغاز شد. بازی دیگر نوکنون شروع گردید. در نظر دارم رقابت دسته‌های حوصلات و خوجان رو که در ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخار آغاز شد چند دقیقه پیش از این. در اینجا یعنی در تالکو آرنا در شهر توسن‌زاده در میدان خانگی رگارت داز حساب حالا 0-1 است. دسته شهر خوجند اسخاتا یک گل رو در دقیقه 13 زد و این گل رو بازیگر تحت رقم 99 بویر سنگیبویف با ثمر رساند. با همین حساب دسته به تنفس رفتند و نیمه دوم با همین حساب آغاز گردید. در قسم دوم البته رگارت داز باز هم فعالتر خواهد شد. در نیمه اول هم ما فعالی فوتبالبازان شهر توسن‌زاده را مشاهده کردیم که واقعا خیلی زیاد با هجوم گذاشتند. تلاش‌های اونها در خط حمله زیاد بود. حتی فرصت‌های خوب گلزنی هم پیدا گردیدند. امکانیت دلیر منظر رو به خاطر رو هنگامی که از کنار توپ را به داخل جریمه پرتافت اما کمی بلندتر. غیر از اون باز کوشش‌های حمله‌گران هم یعنی هم شیرزاد محمدیف که از بالا دروازه‌بان ضربه زد اما توپ بالاتر از دروازه رفت. فریدون دولتوف کوشش داشت. خلاص امکانیت‌ها بودند برای رگارت داز ولی حساب که در دقیقه 13 1-0 شد تا نیمه اول همین طور 1-0 باقی ماند. در نیمه دوم البته که باز امکانیت‌ها برای هر دو دسته پیدا خواهند شد، هم برای رگارت داز و هم برای اسخاتا. به فرق از نیمه اول هیچ گونه تغییرات رو نمی‌بینیم در هیئت دسته‌ها و بیایید بار دیگر شما رو با هیئت هر دو تیم شناس کنیم بعد از این هجوم دسته رگارت داز که داور اینجا اشاره می‌کند که آفساید است. هیئت دسته رگارت داز رقم 1 شهاب‌الدین محمودزاده دوستان عزیز، رقم 4 بیاد توجه به این فرصت کنیم. در افساید بودن و نبودن بختیار قلندروف زیر شبهه است. رقم 4 بختیار قلندروف، رقم 18 عبدالله شریفوف، فسیلبک تیمیروف، رقم 66 رقم 2 عبدالصمد میلک مرودوف، رقم 88 نوزیم عبدالرحمن، رقم 13 نوزیم بوبوجانوف، دوید اتسام، رقم 6 رقم 27 دلیر امام نظرف، تحت رقم 11 فردون دولتوف بازی میکند و رقم 70 شیرزاد محمدیف. صاحب جان حکیموف دوستان عزیز با کارت زرد جزا داده می شود بازیگر دسته اسخاتا و این اولین کارت زرد در بازی همین روزه می باشد. خب توجه میکنیم به هیئت دسته اسخاتا. عزت الله ترسونوف رقم 31 دروازه‌بان، بازیگران خط دفاع 23 دلشاد کریموف، رقم 2 صاحب جان حکیموف، سرگئی پروخورов رقم 44، رقم 21 فردوس شخالов، ابراهیم اشانخانov رقم 17، رقم 10 بهزاد سعیدوف، بویر سنگیبویف رقم 99، رقم 77 جهانگیر اکبرزاده، رقم 14 سمندر قادیرov و سنجر اقسیبویف تحت رقم 7 در میدان است. سرمربی دسته اسخاتا فرخ منافیف و الشر توختایف سرمربی دسته رگارت داز می باشد. ما اگر امورهای نیمه اول رقابت رو به خاطر آوریم و بار دیگر از نظر گذرانیم، در قسم اول 57-43 فایز یاوره کردن توپ، یعنی رگارت داز بسیارتر توپ را اداره میکرد. شماره ضربه ها
4-3 ва шумораи зарбаи рӯз бошад. дӯстони арҷманд 3-2 дастаи Регартадаз шумораи зарбаҳои росташ ба тарафи дароза бисёртар буд. ҳисоби зарбаи кунҷӣ 3-0 Регартадаз 3 зарбаи кунҷӣ дошт. хуб офсайдо 5-0 5 маротиба бозигарони Регартадаз ба офсайд рафтанд, дар ҳоле ки футболбозони Исхат умуман дар офсайд набуданд, чун хеле кам ба ҳуҷум гузаштанд баъд аз гол. кортҳои зард дар қисми аввал набуданд, кортҳои сурх ҳамчунин ва дар нимаи дуввум мо аввалин корти зардро мушоҳида кардем ки ба бозигари Исхата Соҳибҷон Ҳакимов довар онро нишон дод. Озим Бобоҷонов паси ба канор. ирсол ба хати ҳамла фурсати хуб метавонад пайдо шавад ва як илоҷ карда бозигарони Исхата ин вазъиятро бартараф мекунанд. дар ҷадвали мусобиқа дӯстони арҷманд ҳоло дастаи Регартадаз баъд аз 7 бозӣ дар зинаи сеюм қарор дорад ва яке аз дастҳое аст ки фарқияти хеле хуби тӯбҳо дорад, яъне бисёртар аз Регартадаз танҳо дастаи вахш гол задааст. 10 гол. Регартадаз ва Истиқлол ин даста 9 голи заданд. ҳамлаи навбате ирсол ба хати ҳуҷум. ҳамчунин дӯстони арҷманд дар варзишгоҳи Талко Арена ба тамошои рақобат Игор Ангеловский дӯстони азиз омадааст. ин нафарро шумо албатта хуб мешиносед. агар нашиносед пас аз футболи меҳан шумо хеле дур будаед. Игор Ангеловский дӯстони арҷманд ин мутахассиси 49 сола аз кишвари Македония аст ки сармураббии мунтахаби Тоҷикистон таъин карда шуд ва дастаи моро ба ҷоми Осиё, ба марҳилаи финалии ҷоми Осиё мунтахаби моро маъзу омода хоҳад кард. ва айни замон ин мутахассиси 49 сола ки дар бошгоҳи Горица Хорватия, Каспий Қазоқистон ва Этникус Сахнас Кипр кору фаъолият кардааст ва ҳамчунин мунтахаби Македонияи Шимолиро дар он ҷо кору фаъолият кард, роҳбарӣ кардааст ва соли 2020 аввалин маротиба онҳоро ба марҳилаи финалии чемпионати Аврупо ҳам бароварда буд. ҳамин мутахассис ҳоло дар мунтахаби Тоҷикистон кору фаъолият мекунад ва Игор Ангеловский тавре аз эълони барандаи майдон шумо пай бурдед, ӯ дар варзишгоҳи Талко Арена бозиро тамошо мекунад. инҷо бозигарони хубе ҳастанд ки метавонад ба онҳо Ангеловский мутаваҷҷеҳ шавад ва албатта зарба ба тарафи дарвоза бисёр фурсати хуб ба вуҷуд омад. Шерзод Маҳаммадов ин зарбаро иҷро кард ва зарбаи задаи Шерзод Маҳаммадов болотар аз дарвоза рафт. бозигарони хубе ҳастанд ки метавонад ба онҳо диққат бидиҳад ва зери таваҷҷӯҳи Игор Ангеловский қарор дошта бошанд. аз дастаи Регартадаз албатта метавон ҳам Далери Муназаровро ишора кард. хуб Шерзод Маҳаммадиев, Нозим Бобоҷонов, Бахтиёр Қаландаров дифоъгар. албатта инҷо онҳое ки эҳтимолан метавонанд дар ҳайати васеъи мунтахаби Тоҷикистон бошанд, яъне бозигароне ки худро хуб нишон медиҳанд. ва баъдан дар идома танҳо худи Игор Ангеловский ба хулосае хоҳад омад ки аз байни ин футболбозоне ки ҳоло дар майдон ҳастанд кадомеро интихоб кунад. Фаридун Давлатов ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ. мубориза дар дохили ҷаримагоҳ идома дорад.
дастаи Регартадас ва Эсхата дар мавсими гузашта дар ду марҳилаи чемпионат бо ҳам рақобат доштанд ва бозе ки дар майдони Регартадас баргузор шуд, он бо ҳисоби мусовӣ 1-1 ба анҷом расид. ҳар ду гол онҷо дар қисми дуввум зада шуданд. Бахтиёр Зарипов аз дастаи Эсхата ҳисоби бозиро кушод дар ҳамон дидор рӯзи 8 апрел соли 2025 он дидор баргузор шуда буд. яъне зиёда аз 1 сол пеш аз ин. ва Шарафҷон Солеев аз дастаи Регартадас аз пеналти дар он дидор ҳисобро баробар карда буд ва бозӣ 1-1 ҷамъбаст шуд. ва баъдан бозе ки дар шаҳри Хуҷанд гузашт, Эсхата бо ҳисоби 3-0 Регартадасро шикаст дод. бозие ки рӯзи 23 сентябр доир шуд ва дар он ки дар даври 7 баргузор шуд, бо ҳисоби калони 3-0 Эсхата Регартадасро мағлуб кард. умуман агар се бозии охири дастаҳоро мо бозиҳои байнихудӣ дастаҳоро мо назар андозем, дастаи Регартадас дар ягоне аз онҳо пирӯз нашуд, ҷам офсайд. Эсхата 1-0 ғалаба кард. 19 сентябр соли 2024, 18 апрели соли 2025 1-1 бозӣ карданд дар ҳамин майдон ва 23 сентябри соли 2025 бошад. Эсхата бо ҳисоби 3-0 дар майдони хонагии худ Регартадасро мағлуб кард. мавқеи дастаи Эсхата ҳоло дӯстон арҷманд дар ҷадвал чунин аст. онҳо баъд аз 7 бозӣ дар ҳисоби худ 9 хол доранд ва дар зинаи 7-ум мавқеъ гирифтанд. дарвозабон тӯбро мегирад. имрӯз агар Эсхата пирӯзиро ба даст орад, имконияти хуби баромадан ба зинаҳои болоиро ҳам дорад, чунки барои мисол аз дастаи зинаи чаҳорум ин тимро танҳо 2 хол ҷудо мегардонад ва Эсхата метавонад то ба зинаи 4 баъд аз даври мазкур боло равад, агар пирӯз шавад. Фирдавс Шахалов ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ. фурсати навбатӣ, зарба иҷро мегардад ва ин зарба хеле хавфнок буд. бисёр ҳолати хавфноки голзанӣ дар назди дарвозаи Регартадас ба вуҷуд омад, аммо зарбаеро ки Беҳзод Саидов зад каме дуртар аз дарвоза буд. ҳоло худи Беҳзод Саидов бо тӯб буд, тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ мепартояд. ки Шаҳобиддин Маҳмудзода тӯбро бехато мегирад. пасиё ба канор. ҳамлаи навбатии Регартадас. хуб, тағйиротҳо ҳастанд дар ҳайати дастаи Регартадас. аз майдон Шерзод Маҳмадиев гирифта мешавад. бозигар таҳти рақами 7 аллакай дар майдон аст. ин Азизбек Ҳаитов аст ва Далер Имомназаров ҳам берун аз майдон меравад. дӯстони арҷманд, ба ҷои ин футболбоз Амирҷон Сафаров ба майдон меояд. боз албатта Озодбек Панҷиев ҳам ба майдон омад. бозигар таҳти рақами 20. 3 нафар аз майдон гирифта шуданд: Шерзод Маҳмадиев, Далер Имомназаров ва Абдулло Шарипов. ба ҷои онҳо Азизбек Ҳаитов, Озодбек Панҷиев ва Амирҷон Сафаров ба майдон омаданд. мавқеи худро мегиранд ин бозигарон. Амирҷон Сафаров дар хатти ҳуҷум, Озодбек Панҷиев дар канор, ки дар канори хатти ним ҳимоя метавонад бозӣ кунад. дар он мавқеъ ки Далер Имомназаров то ҳамин дам бозӣ карда буд. ирсол ба канор. Озодбек Панҷиев тӯбро мегирад, як нафарро фиреб дод. ҳамларо идома додан метавонад, аммо ӯ зарба мезанад ба тарафи дарвоза, ки ин зарбаро дарвозабон бартараф мекунад. аз марказ
در پرسینگ باید فعالتر باشن فوتبالبازان ریگارد است، چی در مرکز میدان چی در نزدیکی جریمه‌گاه اسخط. اونها توپ رو میگیرند ولی این کار بیشتر در نیمه میدان خودی اونها رخ میدهد. پس با امیر سفرов، озодбек پنجیف، ارسالیو، نوزیم باباجانов، پرتاب به داخل جریمه‌گاه بلندتر اجرا کرده شد و نادقیق. озодбек پنجیف، پاسیو، بازم همون کامبیناسیا، بازم نوزیم باباجانов، این بعد توپ رو به داخل جریمه‌گاه خوب میپرتاید. امکانیت 100% از ازبک ایتوف. گل! حساب رقابت برابر میشود دوستان ارجمند، 1-1. بازیگرانی که به میدان آمدند توانستند البته کار خوب رو انجام بدهند و سری وقت همین تغییرات رو جاری کرد علیشیر توختایف. با میدان آمدن озодбек پنجیف و البته ازبک ایتوف کار داد. دعوت میکند از ازبک ایتوف از همدستای خود که بازم فعالتر باشند. بازم همون کامبیناسیون ببینید که قبلا همین چیز بود ولی در اونجا پرتاب نوزیم باباجانov خیلی بد بود. اینجا باشد خیلی پرتاب خوب به داخل جریمه‌گاه. بازی ناقدر باورینوک در خط دفاع از طرف بازیگران اسخط. توپ به منطقه میبیاد که اونجا در تنهایی از ازبک ایتوف قرار دارد. شما تصور کنید که او در تنهایی در داخل جریمه‌گاه رقیب قرار میگیرد. البته این بازیگر توپ رو به دروازه‌وار نگرداند. اونجا حالت نوبازی هم نبود چون که هم озодбек پنجیف و هنگامی که او پاس داد نوزیم باباجانov هم در حالت درست قرار داشت. ولی به هر صورت ما به گلمراد سعدالله توجه میکنیم که شاید حالا در صحبت با یاوران خود از ور قرار داشته باشد. در ور امروز کار میکنند خسرو صدیقزاد و میرجان خورکشف. طول کشید این حالت. و اگر یکان فرصت بحثناک باشد البته اون در لحظه تکرار به ما نشان میشود ولی هیچ چیز نیست. هیچ چیز نیست. گل درست زده شد و میتوانند بازیگران اسخط از مرکز میدان بازی را آغاز کنند که اونها هم همین کار را کردند. ارسال به خط هجوم. بعد از این رقابت البته جالبتر خواهد شد. بازی گویا که از سر نو آغاز می شود. اوت دسته رگرتداز هست. تو مرکز میدان میآید. امیرجان سفرов پاس باید سری وقت بدهد و همین کار را او میکند. تلاش نوبتی در داخل جریمه‌گاه فریدون دولتov بود. اینجا توپ را از خود خیلی دور موند. یک وریانت بود اگر البته فریدون دولتov توپ را دور میکرد و دروازه‌بان بر ضدش خودی بازی را ویران مینمود. اما دروازه‌بان عزت‌الله ترسونов همونجا پای برد که تو بالکای خیلی دور می‌رود و پای خود را به طرف خودش کشید که با پای فریدون دولتov ضربه نزند. در این صورت البته پنالتی تعیین کرده میشد. دوید اتسام
پاس خیلی خوب از بین چند نفر گذرانیده می شود. نوزین باباجانов حرکتی و به خط حمله ادامه دارد. ارسال به ازادبک پنجیف کنار چپ. بعد از آمدن ازادبک پنجیف خیلی زنده شد ضربه و این ضربه فریدون دولتوف خیلی بلند و خیلی نادقیق می رود. ارسال به خطی هجوم. اسیلبک تیمیرov. عبدالرحمن نازیموف توپ را به کنار پرتافت، اما توپ از خودی هم دورتر بود. از این لحاظ کمی با مشکلی در همین جا او توپ را به طرف همنستایش هوا داد. با کمک پزشکان نیاز دارد. بازیگر دسته اسخطه که حالا در داخل میدان با کمک رساننده ایستادند. ما بار دیگر با گل متوجه می شویم که چگونه در موقع خالی ماندند عزیزبک ایتوف را فوتبالبازان خط تکیه‌گاهی باید مبارزه بهتر می‌بردند با این فوتبالباز و توپ را از نزد پایش زده دور می‌کردند. بارگار با ما گل نشان داده میشوند. گلی که بویر سنگیبویف به هدف رساند و این بازیگر اکنون برای بازی جمع بست می شود. بویر سنگیبویف از میدان بیرون می رود. در لحظه که دقیقه 13 رقابت بود که بازیگر مذکور توانست با زدن گل شرفیاب گردد و با جای حیدرشاه خدایدادوف دوستان عزیز وارد میدان میگردد. همچنین یک تغییرات دیگر هم اینجا هست که رستم صبوروف به میدان آمد تحت رقم 8. خب باز اینجا یک تغییرات است. به میدان حاجی عبدالمنان تحت رقم 81 وارد میگردد. از میدان گرفته می شود ابراهیم ایشانخانوف رقم 17. همچنین رقم 20 هم بیرون از میدان است. رقم 20 حیدرشاه خدایدادوف است که او اکنون به میدان آمد. حاجی عبدالمنان، حیدرشاه خدایدادوف و رستم صبوروف دوستان عزیز 3 نفر به میدان آمدند. جهانگیر اکبرزاده رقم 77 هم از میدان گرفته شد. ابراهیم ایشانخانوف همچنین یک بازیگر دیگر که از میدان بیرون شد. ابراهیم ایشانخانوف رقم 17. خب باز جهانگیر اکبرزاده رقم 77. این بازیگر هم از میدان بیرون شد.
Сабур Рустамҷон ба ҷои Абдуманон ба ҷои Сабур Рустамҷон ва Ҳоҷи Абдуманон ворди майдон шуданд. Ба ҷои ин ду бозигаре ки ман аллакай гуфтам ки онҳо аз майдон берун гардиданд. Партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳамчунин Ҳайдаршоҳ Худододов бозигар таҳти рақами 20 ба майдон омад. Ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. метавон ҳамларо идома дод. партоби навбатӣ ва Давид Ҳасан ба том нарасид. метавонист як фурсати хавфнок ба вуҷуд ояд. Ҳайдаршоҳ Худододов партобиё ба дохили ҷаримагоҳ. фурсати беҳтарини голзанӣ пас ба Ақиб ва зарба иҷро мешавад. дарвозабон тавонист бозии хуб нишон бидиҳад Шаҳобиддин Маҳмудзода ва ин ҳолатро бартараф кунад. зарбаро Ҳоҷи Абдуманон зад, аммо зарба иҷро кардаи Ҳоҷӣ бартараф шуд. ҳуҷуми навбатӣ пас ба Ақиб. метавон мубориза бурд. Азизбек Ҳаитов ҳамин корро мекунад. Озодбек Панҷиев муборизаи дар канор ва тӯб аз майдон берун шуд. Озодбек Панҷиев мубориза ва прессинги футболбозони Регартадаст дар наздикии ҷаримагоҳи Эсхата идома дорад. аз удаи прессинг бо чунин партоб баромаданд футболбозони Эсхата ва акнун бояд мубориза барои барои гирифтани топ. Давид Ҳасан онҷо қоидабозӣ варо нашуд ва гӯем ки бо хоҳиши худ аз по афтид Самандар Қодиров. партоб ба хати ҳамла Сафаров, вале Амир Сафаров дар ҳолати нобозӣ қарор доштааст. довари канори бо баланд бардоштани байрақчаи худ мо бо шуморо ба ҳамин андеша овард ва аз он моро хабар кард ки Амирҷон Сафаров дар ҳолати нобозӣ буд. Нозим Бобоҷонов бисёр ҳам хуб ҳаракат мекунад. ду нафарро фиреб дод. Нозим ба ҷаримагоҳ ворид мегардад. партоби Нозим Бобоҷонов имконияти барои зарбазанӣ. Азизбек Ҳаитов партобиё зарба ва гол! Фаридун Давлатов дӯстон арзманд дар дақиқаи 72 рақобат ҳисоби бозиро 2-1 ба нафи Регартадаст мекунад. дар нимаи дуввум камбек ҳақиқии дастаи Регартадаст. шодиву нишоти мухлисони дастаи шаҳри Турсунзода. Фаридун Давлатов дӯстон азиз ҳисоби рақобатро ин футболбоз 2-1 мегардонад. ва бинед футболбозоне ки аз ҳайати захиравӣ ба майдон омаданд воқеан ҳам тавонистанд рафти бозиро дигар кунанд. алахусус канори рост хеле зинда шуд баъд аз омадани Озодбек Панҷиев ва ҳамчунин албатта Нозим Бобоҷонов ҳам ба ҳамин канор хеле зиёд ҳаракат мекунад ва бинед ки 2 гол маҳз аз пасҳои ин бозигар зада шуданд. инҷо ягон ҳолати нобозӣ набуд, ягон афсай набуд, чунки бозигарони хати дифои дастаи Эсхата ҷафс ва наздик ба дарвозаи худ рафтанд. Фаридун Давлатов ҳисоби рақобатро 2-1 мекунад. дақиқаи 74 рақобат бинандагони азиз ва дар қисми дуввуми рақобат дастаи Регартадаст куллан бозии дигар нишон медиҳад. дар нимаи аввал ҳам албатта бозии футболбозони шаҳри Турсунзода бад набуд, вале фурсатҳои хуби голзаниро онҳо истифода карда натавонистанд. аммо дар нимаи дуввум бошад куллан ҳолати дигар. дар нимаи дуввум футболбозони Регартадаст он имкониятҳое ки ба вуҷуд меоранд, ин имкониятҳоро ба гол табдил додан метавонанд. партоби навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ, вале бенатиҷа.
فردوس چقلف. دو مرتبه ناظم باباجانov توسط موقع فردوس چقلف حرکت کرد، یعنی در کنار چپ، و دو مرتبه موفق گردید. ارسال نوبتی، حمله نوبتی، خیلی هجوم خوب و از پا میافتد فریدون دولتوف. دوباره شروع میکند که این پنالتی نیست. ازودبک پنجیف مبارزه او در کنار و او بر مقابل فردوس چقلف قاعده بازی را ویران میکند. بیاید توجه کنیم بار دیگر به همین حالت چگونه ازودبک پنجیف با ضد فردوس چقلف مبارزه برد. من راستی انتظار لحظه دیگر بودم هنگامی که فریدون دولتوف در داخل جریمه اسب افتاد. پرتاب نوبتی با خطی حمله. فردوس چقلف میتواند توپ به داخل جریمه توپ را برساند. هجوم نوبتی دسته اسخط، امکانیت برای ضربه زنی میجویند فوتبالبازان شهر خوجند. ضربه و این ضربه رستم صبوروف را دفاعگران برطرف میکنند. عکس الحمله دسته رگرتاده است. باز یک هجوم دیگر توسط کنار راست توپ را از خود دور ماند فریدون دولتوف و برای همین هم وضعیت مذکور به نتیجه جنبست میشود. ارسال به خط حمله، بسیار لحظه خطرناک به وجود آمد ولی تو بلندتر رفت. کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی میماند در نیمه دوم دیدار. حساب 2-1. بازیگران اسخط در قسم اول با کوشش بایر سنگیبایف توانستند در دقیقه 13 توپ را به دروازه وارد گردانند، اما فوتبالبازان رگرتاده در نیمه دوم کلا بازی دیگر نشان دادند. سراول عزیزبک ایتوف توانست توپ را به دروازه وارد کرده حساب را برابر 1-1 کند. بعد از آن باشد فریدون دولتوف گل میزند که تا همین دقیقه گل زده‌ای و گل غلبه آور است. تغییرات نوبتی. ساربان قیاسوف آماده است برای به میدان آمدن. و سیلبک تمیروف بینندگان عزیز از میدان گرفته می شود. و وارد میدان می شود ساربان قیاسوف. دوستان عزیز یک صحبت گرم و جوشان علیشیر توختایف و سیلبک تمیروف. سیلبک تمیروف شاید در کدام حالت بازی را چنان پیش برد که با علیشیر توختایف همون حالت پسند آمد و گپ سر همون فرصت بود. چون این حالت ها البته قسم جدا نشونده فوتبال هستند، چون در این بازی احساسات خیلی بلند است و اگر رگرتاده از پیروزی خود را نگاه داشتن تواند پس به همگان البته از سر اشتباه کار کرده می شود، اما باز همگان گویم که آفرین خود را میگیرند. پرتاب به کنار. ناظم باباجانov خیلی خوب هنرنمایی میکند و قاعده بازی بر ضد او ویران میشود.
qoidaи bozиро Дилшод Каримов дағалона вайрон кард ва дифогари дуввум аз эсхата бо корти зар ҷазо дода мешавад. Нозим Бобоҷонов имрӯз ва алал хусус дар қисми дуввуми рақобат бозии бисёр хуб арзандаро нишон медиҳад. Магар ба бозии қаблӣ дастон назар беандозем, Регартадаст дар даври аввал бо Равшан бозиро мусовӣ 0-0 кард. Эсхата бошад аз Хуҷанд 2-0 шикаст хӯрд. Пас он дар рақобатҳои даври дуюм Регартадаст аввалин бухт ва ягона бухт дар мавсим дошт. Истиқлол бо ҳисоби 1-0 дар майдони худ Регартадастро шикаст дод. Дар ҳамин давр, яъне даври дуюм, Эсхата аз Вахш дар майдони худ 2-1 мағлуб шуд. Баъдан дар даври сеюм Регартадаст Парвозро 1-0 мағлуб кард. Эсхата бошад тавонист бар Барқчӣ пирӯз гардад. 2-1 аввалин ғалаба дар мавсим барои ин даста буд. инҷо мо бор дигар ба голи Фаридун Давлатов мутаваҷҷеҳ мегардем ки Азизбек Ҳаитов ба ӯ пас дод. Азизбек Ҳаитов ба майдон омад, гол зад. Баъд аз голаш ассист намуд. яъне бозигаре ки имрӯз дар натиҷаи ниҳоии дастаи Регартадаст ва умуман дар натиҷаи ниҳоии рақобат таъсири бевосита ва таъсири бузург дошт. нобаст аз оне ки бозӣ бо катоми ҳисоб ҷамъбаст мешавад. дар даври чорум Регартадаст Осилотро 1-0 мағлуб кард ва Эсхата бошад аз Равшан мағлуб гардид бо ҳисоби 3-1. баъдан дар бозиҳои даври панҷум Регартадаст бо Хуҷанд мусовӣ кард 0-0. дар он бозие ки Эсхата аз клуб марказии варзиши Артиш 2-0 шикаст хӯрд дар хонаи худ. зарбаи ҷо мегардад ва зарба қавӣ буд. дар як ҳолат масири ҳаракати тоби ваз шуд. Абдураҳмон Нозимов ин зарбаро зад, вале тоб болотар аз дарвоза рафт. аммо зарба хеле хавфнок буд. баъдан дар бозиҳои даври шашум Регартадаст Вахшро 3-2 мағлуб кард. инҷо зарбаи кунҷӣ бошад ва Эсхата бошад Эс Равшанро 1-0 ба шикаст рӯбарӯ гардод. Нозим Бобоҷонов дар кунҷи майдон ҳоло қарор дорад. зарбаи кунҷии дастаи Регартадаст ва инҷо як бозигари Эсхата осеб гирифт. таваҷҷӯҳ ба Бахтиёр Қаландаров ва дифогари Регартадаст ва капитани ин тим ки бо корти зар ҷазо дода мешавад. аввалин бозигар аз ҳайати Регартадаст ки корти зар мегирад. ва биёед бинем ин ҳолат ба мо пайдо карда мешавад ва ба мо ин ҳолат нишон дода шуд ки албатта инҷо ноҳақ аст. Бахтиёр Қаландаров албатта ноҳақ аст. ва ҳоло Бахтиёр Қаландаров фармонда истодааст. аммо ба ҳар ҳолат албатта ин корро бояд намекард Бахтиёр Қаландаров. барои ин амал ба Бахтиёр корти зар нишон дода мешавад. тасаввур кунед ки агар чунин ҳолат дар ҷаримагоҳи на Эсхата балки Регартадаст рух медод, дар ин ҳолат ба мушкилии ҷиддӣ рӯбаро мегардид ҳам Бахтиёр Қаландаров ва ҳам дастаи Регартадаст. Нозим Бобоҷонов дар кунҷи майдон. ин зарбаи кунҷӣ аст ва боз дувар ба назди ман тори вар меравад. ҳамин ҳолатро аз наздик бинад ки метавонад албатта аз корти зард ҳам дида гӯем ки ҷазои бозам ҷиддитар бидиҳад Бахтиёр Қаландаровро барои ана ҳамин амал.
اصلا باید کارت سرخ باشد. البته قرار گلمراد میبرد ولی برای من این کارت سرخ است. برای گلمراد سعدالله هم چون که قاعده های فوتبالی برای همه یک هستند. خوب بختیار قلندرов دوستان عزیز با کارت سرخ جزا داده می شود برای همون عملی که بختیار قلندرов در داخل جریمه رقیب کرد. ضربه به روی رقیب به اساس این البته کارت سرخ است. فریدون دولتов بازیکن کاپیتانی را میبرد درست اون را به ناظم باباجانov میدهد. برای بختیار قلندرов این بازی اکنون به انجام رسید. نه تنها این بازی، بعد از این باز چند رقابت دیگر. دفاعگری یکی از دفاعگران اساسی در دسته ریگارتداز، شاید دفاعگر اساسی مرکزی هم باشد. پرتاب به داخل جریمه گاه و دروازه‌بان توپ را میگیرد. شاید دفاعگر اساسی مرکزی هم باشد. البته بختیار قلندرov در مبارزه‌های هوایی نقشی مهم است. توپ‌ها را برآوردن. یک دفاعگر صرف کلاسیکی که شاید پاسی بهتری نداشته باشد، اما میتواند در کارهای دیگر بسیار فایده‌ناک باشد. یعنی در برطرف کردن حمله، در مبارزه‌های هوایی با سر خوب بازی کردن. فریدون دولتov هم کارت زرد میگیرد. با سر البته خوب بازی کند در لحظه‌های ضروری و نبودن نیو تاثیر بد خود را به خط دفاع دسته ریگارتداز حتما میرساند. حتما. هجوم نوبتی، امکانیت، ضربه و گل. ضربه و گل دوستان عزیز و ببینید که این گل را چگونه به ثمر میرساند. سمندر قادیروف گل خود را جشن نمیگیرد. معلوم است همچون بازیگر سابق بازیگر دسته ریگارتداز و انا همین است دوستان ارجمند. انا همین است نتیجه اونه که یک دفاعگر اساسی و مرکزی در میدان نباشد. برابر می شود حساب 2-2. 2-2 دوستان عزیز. حمله توسط کجا سر زد؟ توسط مرکز. در مرکز کی می توانست همین حالت را برطرف کند؟ می توانست بختیار قلندرov برطرف کند. او در کجاست؟ او نیست. او کارت سرخ گرفته از میدان رانده شد. دروازه‌بان نمیتوانست هیچ کار اینجا کند. ضربه از فاصله نزدیک زده شد. حمله نوبتی. تا هنوز امکانیت دارن فوتبالبازان اسقط. اکنون رقیب در میدان 10 نفر است و برتری در شماره میتواند استفاده خوب خود را پیدا کند. دروازه‌بان توپ را میگیرد. در لحظه که به بختیار قلندرov کارت سرخ نشان داده شد، البته این زمان او از نشستجوها بازی را تماشا میکند. در لحظه که به او کارت سرخ نشان داده شد وقت زیاد تلف گردید. برای اینم دوور حتما زم خواهد کرد دقیقه را. گلمراد سعدالله از آن دوورانی است که اگر وقت تلف شود او میتواند دقیقه زیادی را زم کند. یعنی در همین رقابت میتواند 4 5 و حتی 6 دقیقه زم شود به قسم دوم. پرتاب به کنار ازادبک پنجیف با توپ ارسال زمینی و به داخل جریمه گاه فرصتی بهترین ضربه انجام میشود. فریدون دولتov چی لازم توپ را قبول کردن با یک رسش در چنین حالتها ضربه زدن لازم شاید باشد، اما از اینجا نشسته همین گپا رو گفتن آسان است. مشکل در داخل میدان بازی را پیش بردن، ولی به هر صورت در چنین سطحی بلند هنگامی که حساب برابر 2-2 باشد، لحظه اساس آخری رقابت و تو به موقع ازود بیاید، باید با یک رسیج ضربه اجرا گردد. ازادبک پنجیف با توپ
پاسیو باقیب دوید سام ارسال با داخل جریمه گاه امکانیت ضربه‌زنی داده نشد به بازیگران شهر ترسونزاده. پس با خطی هجوم و این باز یک وضعیت دیگری بود که به نتیجه به انجام میرسد. چلو 5 دقیقه اساسی قسم دوم رقابت هم به انجام رسند بینندگان ارجمند و حالا مشاهده خواهیم کرد که داور چند دقیقه دیگر رو زم میکند و زم کرده است الکی به وقت اساسی. اوت فردوس چقلف ارسالی به داخل جریمه گاه 10 دقیقه دوستان عزیز 10 دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسم دوم میدان داره و این حمله خوفناکی دسته رگه تداز از فریدون دولتов ارسالیو دروازه‌بان پای بود. دروازه‌بان پای بود که حالا فریدون دولتov از کدام اصول کار میگیرد و چگونه پاس میدهد. عزیزبek حیطов توسط کنار حرکتیو ارسال به داخل جریمه گاه. پس به کنار هجوم نوبتی دسته اسخط ببینید که چگونه حمله خفناک به این طرف دروازه و به آن طرف رخ میدهند. این با سبب آن است که اکنون دیگر تاکتیک کار نمیدهد. تاکتیک ها هم برهم زده شدند در اخیر رقابت. تنها جسارت و متانت فوتبالبازان حرف اساسی را میگویند، همچنین خستگی فوتبالبازان. این هم یک کلمه است که در اخیر رقابت خیلی و خیلی اهمیت بزرگ دارد. اوت به نفع دسته اسخط توپ به داخل جریمه گاه پرتافته شد. دلشاد کریموف توپ به داخل جریمه گاه را پرتافت. حمله نوبتی رگارد از توپ از میدان بیرون شد. و اما بار دیگر گل زده سمندر قادیروف رو مشاهده میکنیم دوستان ارجمند. چگونه توپ را قبول کرد از مابین پایه‌های دروازه‌بان توپ را وارد دروازه کرد. دوید سام عزیزبek حیطov ارسالی به داخل جریمه گاه دروازه‌بان توپ را میگیرد. پرتاب به کنار. امکانیت است برای دوام دادن هجوم. توپ از میدان بیرون شد و خود بازی هم برای نگردیده است، هرچند سمندر قادیروف به این روزی نیست. پس به کنار ozodbek پنجیف یک نفر رافیر میدهد ozodbek ولی توپ را به داخل جریمه گاه پرتافته نتوانست. حمله نوبتی دسته اسخط میتواند هجوم خیلی خطرناک باشد. پرتاب به کنار حاجی عبدالمنان ارسالیو 9 دقیق نازم باباجانov
پرتاب طویل با کناری راست. عزیزبک هیتف این نوبت نتوانست درست تو با کناری راست تو با کناری چپ رساند. دوید اتسام ضربه و تو باز پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. پرتاب خطی هجوم اینجا در مرکز میدان فوتبالستان ریگرتد از توپ را زده به نیمه میدان اسخطه بردند که فوتبالستان اسخطه در نبرد خود توپ را زده عموما از میدان بیرون کردند. دوید اتسام پاس رقیب پس با کنار آزادبک پنجیف در کنار توپ را میگیرد. حمله را ادامه دادن میتواند. پاسیو عزیزبک هیتف پرتاب به داخل جریمه‌گاه. میرجان سفرف قاعده بازی را دوید اتسام ویران میکند. تغییرات نوبتی در دسته اسخطه از میدان مؤلف گل دومی دسته اسخطه سمندر قادیروف گرفته می شود و به جای عبدالرحمن اوزاقوف به میدان خواهد آمد. بار دیگر می توانیم گل این بازیگر را ما ببینیم. گلی که با نیسا برابر شد 2-2. هجوم نوبتی ریگرتد است. پرتاب با خطی هجوم حمله نوبتی توسط کنار راست این هجوم ادامه دارد. عبدالرحمن اوزاقوف که با قوه تازه به میدان آمد در اینجا مبارزه برد. اوت دسته ریگرتد است. دوید اتسام کارت زرد به نشان داده می شود. تو به دست رقیب رسید اما دوبار شاید برای اون و دوید اتسام کارت زرد نشان داد که اظهار ناریزگی کرده باشد. با دوید اتسام تنها به خاطر همون فهمو با بگزار سعیدوف بله با این بازیگر که با دست بازی کرد با او کارت زرد نشان داده شد و این قرار دوباره علاقه فهم است. و اگر ما با بازی نوبتی دستان نظر بندازیم دوستان ارجمند در دور نوبتی هر دسته بازی مشکل دارند. دسته ریگرتد است در سفر با کلوب مرکز ورشارتیش در پایتخت بازی خود را برگزار میکند. روز 16 می این بازی برگزار می شود و دسته اسخطه باشد همین روز یعنی روز 16 می بازی خود را با دسته استقلال برگزار خواهد کرد. هر دو رقیبانی مشکل دارد و ریگرتد است البته در اون دیدار امکانیت بهترین دارد تو با رقیب برابر وزن با خود رقابت کند و در جدول موقعیتش را بازم بهتر سازد. همچنین دوستان عزیز در دور مذکور رقابت‌های زیرین در نظرند.
осилот ва хуҷан ҳоло идома дорад. нимаи дуввумиён баъд аз чанд лаҳза оғоз мешавад. Равшан ва Иса Равшан, Парвоз ва Вахш. ин бозиҳое ҳастанд ки баргузоршавиашон пагоҳ дар назар аст. баъдан рӯзи 10 май дастаи Сардор бо клуби марказии Варши Артиш бозӣ мекунад ва Истиқлол бо Барқчӣ. ин ду бозии охирин дар даври 8-уми Лигаи Олии Мамлакат хоҳанд буд. Давидат Сам Исоқ ба канор. вазъияти мазкурам бенатиҷа ба итмом мерасад. вале ҳамлаи хавфноки дастаи Эсхата инҷо дида шуд ки ин вазъиятро сари вақт ва хеле хуб бартарав кардан тавонист Абдусамад Меликмуродов. хуб, довар садошакат худро баланд мегардонад. дӯстон азиз, рақобати дастаҳои Регартадас ва Эсхата бо ҳисоби мусовӣ 2-2 ҷамъбаст мешавад. бозӣ хубро дар рақобати имрӯз мо мушоҳида кардем ва дастаи Регартадас ин акнун мусовӣ сеюм барои дастаи мазкур дар мавсими кунунӣ мебошад ва барои дастаи Эсхата бошад ин мусовӣ панҷум аст. на кадом мусовии панҷум? ин мусовии якум аст барои дастаи Эсхата. то ҳамин дам дастаи Эсхата ягон мусовӣ надошт ва аввалин маротиба дар Лигаи Олии Мамлакат бозиро мусовӣ ҷамъбаст мекунад дастаи Эсхата бо дастаи Регартадас бо ҳисоби 2-2 ин бозӣ ҷамъбаст шуд. аз ин рақобат як имтиёзи ҳар ду дастаҳо мегиранд. Эсхата акнун 10 хол дорад ва Регартадас бошад айни замон 15 хол дар ҳисоби худ касб мекунад. бо ҳамин дӯстон арҷманд бо шумо хайри хуш мекунем. кулли мухлисони ҳам Регартадас ва ҳам Эсхатаро бо ин бозии зебо ва ҷолиб табрик ва таҳният мекунем ки дар он ягоне аз дастаҳо пирӯзиро ба даст наварданд. Гулрӯз Худнозарзода ин бозиро бо шумо тамошо кардам. хайр, тансият ва хонобод бошед.